प्रणाम नमस्कार ओम पद्मश्री यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। आप સૌના સાથ સહકારથી અમારા 1000 સબસ્ક્રાઈબર થઈ ગયા છે। आप સૌને ધન્યવાદ। આજે આપણે આ વિડીયોમાં નવરાત્રિના મહત્વ વિશે જાણીશું। નવરાત્રિ એટલે આદ્યશક્તિની આરાધનાનું પર્વ। આપણે સૌ જાણીએ રે કે નવરાત્રિ એ સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં આસો મહિનામાં મનાવાય છે, પણ વર્ષમાં 4 નવરાત્રિ આવી છે। गुजरात में आसो महीना की नवरात्रि वधारे मनावाय छे, ज्यारे उत्तर भारत में अने अन्य केटलाक विस्तारों में चैत्र महीना की नवरात्रिनु महत्व है। ए सिवाय अषाढ़ महीना की नवरात्रि अने महा महीना की नवरात्रि ए गुप्त नवरात्रि कहेवाय छे। नवरात्रि एटले शक्तिनी आराधनानु पर्व। सौ पोतपोताना कुलदेवी माताजीनी यथाशक्ति आराधना करे। सामान्य रीते वर्षों पहला नवरात्रि में गामडाओं में लोको कुंभ स्थापन करता, ज्वारा वावता अने 9 दिवस एकटाणु उपवास फराहार दुग्धाहार करी माताजीना नरवाण मंत्रना के अलग अलग मंत्रना जाप करता अने शक्ति उपासना करता। आम तो नवरात्रि में रात्रिनु महत्व है, एटले के सवारे माताजीना पूजापाठ होम हवन थाय छे अने रात्रि दरमियान माताजीना अनुष्ठान मंत्र जाप थाय। ए सिवाय गुजरात में माताजीना गरबानु खूब महत्व है। गरबो ए प्राचीन शब्द है। हकीकत में गरबो एटले માટલાનું अथवा धातुનું कोईपण घड़ा जेवुं होय एने अंदर कुंभ कहेवाय। एमां झीणा झीणा काणा होय अने एनी अंदर दीपक मूकवामां आवे अने एने बंद करी अने एनी फरते माताजीना गरबा रमवामां आवे, एटले के जे माताजीना नृत्य एनी यादमां नृत्य करवामां आवे अने गरबो ए माथे मूकीने पण रमाय छे। ए सिवाय ए शक्ति आराधनानु पर्व है। गुजरात में घणा बधा शक्तिना माताजीना मोटा मोटा मंदिरों है, जेवी रीते पावागढ़ में महाकाली माताजी, आरासुर अंबा में दाता में अंबाजी माताजी, बहुचराजी माताजी, माटेल राजपरा में खोडियार माताजी एवा अनेक माताजीना देवस्थानों में नवरात्रि खूब होशभेर उजवाय छे। नवरात्रि में अनुष्ठाननु खूब महत्व है। एमांय नरवाण मंत्रना जाप, दुर्गा सप्तशतीना पाठ वगैरह खूब विशेष फलदायी है। नवरात्रि ए शक्तिनी ऊर्जा संचय करवानुं, शक्तिने प्रसन्न करवानुं पर्व है। नवरात्रि में अलग अलग लोको पोताना गुरु पासेथी मंत्र दीक्षा पामीने पण मंत्रनुं अनुष्ठान करे छे। ते सिवाय माताजीना जे कई एना रिवाज होय ए प्रमाणे पण नवरात्रिनी आराधना थाय छे। गरबो ए ब्रह्मांडनुं प्रतीक छे। 9 दिवस दरमियान आ गरबाने धूपदीप करवामां आवे छे, तेमज तेनी पासे माताजीना जे प्राचीन गरबा होय अथवा अर्वाचीन गरबा होय तेने सौ कुमारिकाओ कन्याओ अने सामान्य लोको पण एनी फरते माताजीना गरबा रमे छे अने 9 दिवस पछी 10मे दिवसे गरबाने माताजीना मंदिर में वहाड़वामां आवे छे। ए सिवाय अलग अलग रीति रिवाज होय छे। ज्वारा वाववामां आवे छे, तेमज माताजीना 8मे 9मे हवन करवामां आवे छे, पल्ली भरवामां आवे छे। आम नवरात्रिनुं शक्ति पूजा माटे खूब मोटुं महत्व है। दरेके दरेक माताजीना स्थानमां पण नवरात्रिनी पूजा अलग रीते थती होय छे। एमां नवरात्रिमां खास करीने सांजनी आरतीनुं खूब महत्व होय छे। शक्तिना मुख्य 3 रूप है, महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती। त्रिगुणात्मक शक्ति है अने एनाथी ज आ समग्र संसार चाले छे। महालक्ष्मी वगर एटले के नाणां वगर धन वगर पण आ संसार चाली शकतो नथी। सरस्वती एटले बुद्धि, बुद्धि वगर पण संसार चाली शकतो नथी। अने महाकाली एटले शक्ति, अने शक्ति वगर पण संसार चाली शकतो नथी। मुख्य 3 शक्तिओ छे। ए सिवाय नवरात्रि में नवदुर्गानु अलग अलग दिवसे अलग अलग माताजीनु पण पूजन थाय छे। शक्तिनी आराधना बीज मंत्रोथी पण थाय छे।
જેવી રીતે મહાલક્ષ્મી માતાનો બીજ મંત્ર શ્રીમ છે, સરસ્વતી માતાનો બીજ મંત્ર ઐમ છે, મહાકાળી માતાજીનો બીજ મંત્ર ક્લીમ છે। એ સિવાય નવરાત્રિમાં ગાયત્રી અનુષ્ઠાનનો પણ વિશેષ મહિમા છે। સામાન્ય રીતે ગાયત્રી મંત્રનો જે ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત ઓમ, આ મંત્રનું સામાન્ય 24,000 જાપનું એક પુનરુચ્ચારણ થાય છે। એ સિવાય 2,40,000 24 લાખ મંત્રો પણ નવરાત્રિમાં સાધકો કરે છે। એનું પરિણામ ખૂબ જ સુંદર મળે છે। જે કોઈ વ્યક્તિને જીવનમાં અનેક જાતની અડચણો પરેશાનીઓ તકલીફ રહેતી હોય એને અવશ્ય નવરાત્રિમાં માતાજીની ઉપાસના કરવી જોઈએ। ખાસ કરીને પોતાના કુળદેવી તેમજ ઈષ્ટદેવીની ઉપાસના વિશેષ ફળદાયી છે। હકીકતમાં નવરાત્રિની જે આરાધના છે એનો મુખ્ય હેતુ પણ એ જ છે કે આખા વર્ષ દરમિયાન આપણે શક્તિની માતાજીની આરાધના કરી શકતા નથી અને દરેકે દરેક કુળ ગોત્રને પોતાની કુળદેવી હોય છે, તેને લોકો રોજ વિશેષ રીતે આરાધી શકતા નથી। તેમજ કર ગોત્રની રીતે પણ વર્ષમાં નવરાત્રિમાં માતાજીને આખું વર્ષ સારું જાય, રક્ષા કરે, આપે પ્રસન્ન રહે તે માટે પણ નૈવેદ્ય કરવાના હોય છે। એટલે નવરાત્રિ એ ખાસ કરીને શક્તિને પ્રસન્ન કરવાનો એ દિવસ ગણી શકાય। નવરાત્રિ એ શક્તિ પૂજા હોવાથી આખા ભારતમાં પણ નવરાત્રિના ઘણા મોટા મોટા મંદિરો છે અને ગુજરાતમાં માતાજીના અનેક મોટા સ્થાન છે। જે આપણે દાખલા તરીકે આપણે જોઈ શકીએ કે હરસિદ્ધિ માતા છે, તો એ હરસિદ્ધિ માતા કોયલો ડુંગર પોરબંદરમાં છે। તે સિવાય લાડોલ વિજાપુર પાસે પણ હરસિદ્ધિ માતાનું મોટું મંદિર છે। રાજપીપળામાં પણ હરસિદ્ધિ માતાનું મોટું મંદિર છે। મેલડી માતાની ઘણી જગ્યાઓ બહુ પ્રખ્યાત છે, જેવી રીતે જાસપુરના મેલડીમાં, કડીના મેલડીમાં, સરાના મેલડી માતા, એવી રીતે ખોડિયાર માતાજીના પણ 3 મૂળ સ્થાન ગરધરો કે જે અમરેલી ધારી પાસે આવ્યો છે, તાંતણીયો ધરો જે રાજપરા પાસે છે અને માટેલીયો ધરો જે માટેલ પાસે છે। એવી રીતે મહાકાળી માતાજી તો પાવાગઢમાં સૌ કોઈ જાણે છે। તે સિવાય મહાકાળી માતાના પણ ગુજરાતભરમાં ઘણા બધા મોટા મંદિરો આવેલા છે। તે સિવાય ઘણા લોકોની કુળદેવી માતંગી મોઢેશ્વરી છે। માતંગી મોઢેશ્વરી માતાજીનું મૂળ મંદિર મૂળ સ્થાન મોઢેરા ગામમાં છે અને અનેક લોકોના કુળદેવીનું ઓરિજિનલ મૂળ સ્થાન કોઈને કોઈ અલગ અલગ જગ્યાએ ગામમાં હોય છે। તો આ વખતે નવરાત્રિમાં લોકો ખાસ કરીને જ્યાં કુળદેવીનું માતાજીનું મૂળ સ્થાન હોય ત્યાં પણ દર્શન કરવા જાય છે, હવનમાં બેસે છે અથવા એની યાદમાં પોતાના ઘરે હવન કરાવે છે। નવરાત્રિની પૂર્ણાહુતિ વખતે કુંવારિકા પૂજનનું ખાસ મહત્ત્વ છે। 9 દિવસ પછી અથવા તો પૂનમ સુધી કુંવારી કન્યાઓને જમાડી તિલક કરી અને એને ભેટ આપવાનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ છે। એટલે મૂળભૂત રીતે એ નવરાત્રિ એ આપણા જીવનમાં ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટેના જ દિવસો છે। આપણે આ સંસારમાં અત્યારે આ દોડધામમાં ઘણા થાકી જઈએ છીએ અને પોતે ફ્રસ્ટ્રેશન અનુભવીએ છીએ, શક્તિ જતી રહે એવું આપણે લાગે છે અને ઘણી બધી જગ્યાએ આપણી અંદર આપણને કમી અને તકલીફો મહેસૂસ થાય છે। તે આ કળિયુગની અંદર એવું કીધું છે કે કળિયુગની અંદર ગણપતિ દાદા, હનુમાનજી દાદા, રામદેવ પીર અને કાલિકા મહાકાલી માતા એટલે કે સમગ્ર શક્તિઓ એનું પૂજા વિશેષ ફળદાયી છે અને કળિયુગની અંદર એ તરત ફળ આપે છે અને લોકોને તકલીફોમાંથી દૂર કરે છે। માણસ એ ગમે તેટલી રીતે એ પોતાની જાતને કોઈપણ વ્યક્તિ સુખી ગણતો હોય, પરંતુ જો એને એની કુળદેવી અથવા માતાજીની આરાધના ન હોય, ઘરમાં ન થતી હોય, નિવેદ ન થતા હોય અથવા એના જે કરગોત્ર ન થતા હોય તો માણસની જિંદગીમાં કંઈ ને કંઈ તકલીફ રહે છે એવું અનુભવે સૌને જણાય છે। દાખલા તરીકે પૈસા હોય તો સંતાન ના હોય, સંતાન હોય તો ઘરમાં કલેશ હોય, એવી ઘણી બધી તકલીફોના મૂળમાં કદાચ કુળદેવી અથવા માતાજી ભૂલી ગયા હોય અથવા એનું કરગોત્ર ન થતું હોય, નિવેદ ન થતા હોય એ પણ એક કારણ છે। અથવા એના મૂળ સ્થાને દર્શન કરવા ના જતા હોઈએ, એનું નિવેદ ભૂલી ગયા હોઈએ અથવા શું થતું એ ખબર ના હોય, કેટલી પેઢીથી આપણે કરતા ન હોઈએ, આપણા બધી તકલીફો છે। એટલે નવરાત્રિ ખાસ કરીને એટલા માટે જ આવે છે જેથી કરીને આપણે આ માતાજીના ઈશ્વરી શક્તિના જે આપણી પર ઉપકાર છે એને યાદ કરીને કંઈક અંશે એનો બદલો વાળી શકીએ।
માટે સૌ કોઈએ આ નવરાત્રિની આરાધના શક્ય હોય તેટલા જાપ અથવા તો આરતી ધૂપ દીપ એ અવશ્ય કરવા જોઈએ, જેથી કરીને એની જિંદગીમાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવે. દરેકે જે ન કરતું એણે પણ ખાસ કરીને એકવાર આ પ્રયોગ કરવા જેવો છે કે જે કોઈ જેના કુળદેવી હોય અથવા તો ઈષ્ટ હોય તેને આ નવરાત્રિમાં ખાસ બની શકે તો જાપ કરે, અથવા તો કંઈ ન થઈ શકે તો એના દીવાબત્તી કરે, અને રોજે રોજ જો 9 દિવસ માતાજીને અલગ અલગ પ્રસાદ ધરાવવામાં આવે અને એ પછી કુંવારિકાને જો સારી રીતે મીઠી વસ્તુ બનાવી, લાપસી ખીર એવું કંઈ બનાવીને જમાડવામાં આવે તેનું ખૂબ ચમત્કારિક પરિણામ મળે છે. ગુજરાતમાં આદ્યશક્તિ અંબાનું ખૂબ મહત્ત્વ છે. એવું કહેવાય છે કે આદ્યશક્તિ અંબાજી એ પહેલાં ડુંગરોમાં બિરાજમાન હતા. દાતાના રાજવીના એ ઈષ્ટ હતા અને દાતાના રાજવીને એમને સ્વપ્ન આપ્યું અને એમની સાથે એમના રાજ્યમાં આવવા માટે અનુમતિ આપી. એ પછી અંબાજી માતા અત્યારે હાલ ગબ્બર ઉપર પધાર્યા. અંબાજી માતા એ આદ્યશક્તિ કહેવાય છે. ત્યાં કહેવાય છે કે માતાજીનું હૃદય પડ્યું હતું. પહેલાંના સમયમાં અંબાજીની એટલું મહત્ત્વ હતું આદ્યશક્તિનું કે ત્યાં કોઈ તેલવાળી વસ્તુનો ઉપયોગ થતો નહોતો. ફક્ત ચોખ્ખા ઘીનો જ કોઈ એ આજુબાજુના પરિસરમાં કોઈ પણ વસ્તુ ફક્ત ચોખ્ખા ઘીમાં જ બનાવવામાં આવતી હતી. લોકો માથામાં તેલ નાખ્યું હોય તો તે પણ ધોઈ નાખવું પડતું હતું. અંબાજી માતા આટલા શુદ્ધ માતાજી છે. અંબાજી માતાને બીજું સ્થાન જેને નાના અંબાજી તરીકે કહેવામાં આવે છે એ ખેર બ્રહ્મા આવેલું છે, અને લોકો એવું માને છે કે એક સાથે નાના અંબાજી મોટા અંબાજી બંનેના દર્શન કરવા એ જરૂરી કહેવાય છે. અંબાજી માતાના પરમ ભક્ત એવા ચુંદડીવાળા માતાજી કે જેનું સાંસારિક નામ પ્રહલાદભાઈ જાની હતું, તે હમણાં જ માતાજી શરણ થયેલ છે. એ વિશ્વની અજાયબી સમાન હતા. એમણે કેટલાય વર્ષોથી કંઈ પણ ખાધું પીધું નહોતું કે ઇવન શૌચક્રિયા પણ જતા નહોતા, અને સમગ્ર વિશ્વમાં એક ઓપન ચેલેન્જ હતી. દુનિયાભરમાંથી વૈજ્ઞાનિકો એમની તપાસ માટે, ચેકઅપ માટે આવ્યા હતા, અને બધાએ એ જાહેર કર્યું હતું કે આ સત્ય છે, પરંતુ આ બની ન શકે, અને આ કેવી રીતે બને છે એ એક દૈવી ચમત્કાર જ ગણાય. એ માતાજી ચુંદડીવાળા માતાજી પર અંબાજીની પરમ કૃપા દ્રષ્ટિ હતી, અને તેઓ ગબ્બર પાસે જ રહેતા હતા, અને એમના શરણે આવેલા લોકોના એમના દર્શનથી, આશીર્વાદથી ઘણા દર્દ દૂર થતા હતા. એવા ચુંદડીવાળા માતાજીને હું યાદ કરીને નમસ્કાર કરું છું. એવી રીતે ગુજરાતમાં ચામુંડા માતાનું ચોટીલા સ્થાન પણ ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે. પહેલાંના સમયમાં એવું કહેવાતું હતું કે ચોટીલા પર એ કોઈ પણ વ્યક્તિ રાત રોકાઈ શકતો ન હતો, અને ચોટીલા ચામુંડા માતા એ પણ હાજરા હજુર છે અને ઘણા લોકોના કુળદેવી છે. એ સિવાય ચોટીલા માતાનું સ્થાન તે ઊંચા કોટડા ગામે પણ આવેલું છે. એ પણ ઘણું પુરાણું અને વિશિષ્ટ છે. એવી રીતે મોગલ માતા છે, એ મોગલ માતાનું સ્થાન પણ ભાયલા આવેલું છે. બહુચર માતા, બહુચરાજી એ બેચરાજી કહેવાય. ત્યાં બહુચરાજી માતાનું વિશાળ પ્રખ્યાત ચમત્કારિક સ્થાન છે. બહુચરાજી માતાએ ગાયકવાડ રાજાનું પાટણનું દર્દ મટાડ્યું અને વરખડીમાં પ્રગટ થયા. માતાજીનું મૂળ પ્રાગટ્ય સ્થાન બહુચરાજીથી થોડીક દૂર આવેલું સંખલપુર છે, અને ત્યાર પછી માતાજીનું બહુચરાજીમાં પ્રાગટ્ય થયું. બંને જગ્યાએ બહુચરાજી માતાનો પરચો અપરંપાર છે. અમદાવાદમાં પણ બહુચરાજી માતાના ઘણા ચમત્કારિક જૂના પુરાણા સ્થાન આવેલા છે, જેવી રીતે નવાપુરાના બહુચરાજી, તેમજ માણેકચોકમાં આવેલું એ શેરબજાર પાસે આવેલું બહુચરાજી માતા મંદિર, દુધેશ્વર પાસે આવેલું દુધાધારી બહુચરાજી માતાનું મંદિર, એ પણ ઘણા પ્રાચીન સ્થાન છે. અંબાજી સાથે બહુચરાજી માતાની પણ વિશેષ આરાધના થાય છે. બહુચરાજી માતાજીને લાડુનો ગોખ ભરવાની બાધા રખાય છે, એટલે લાડુ ખૂબ પ્રિય છે. અને બહુચરાજી માતાજીએ મહાસુદ બીજે એ સમગ્ર જ્ઞાતિને રસ રોટલીનું ભોજન કરાવ્યું હતું. એ પરચો પણ જગવિખ્યાત છે. તેવી રીતે કચ્છના આશાપુરા માતાજી વિશ્વવિખ્યાત છે, જે માતાનો મઢ તરીકે ઓળખાય છે, અને એ સ્થાને હજારો લાખો લોકો પગપાળા દર્શન કરવા જાય છે. તેવી રીતે
પેટલાદ પાસે પેપરજ ગામે પણ આશાપુરી માતાજીના બેસણા છે। અમદાવાદમાં પણ આશાપુરી માતાજીના પ્રાચીન મંદિરો આવેલા છે। અમદાવાદમાં પણ ધનાસુધાનીપુરના અંબાજી અને માધુપુરાના અંબાજી ખૂબ ચમત્કારિક અને દર્શન કરવા જેવા પ્રાચીન સ્થાન છે માતાજીના। બ્રહ્માણી માતાજી પણ ઘણી જ્ઞાતિના કુળદેવી છે। આ બ્રહ્માણી માતાના પ્રસિદ્ધ મંદિરોમાં ઊંઝા પાસે આવેલું કામલી ગામ તેમજ અમદાવાદમાં પણ બ્રહ્માણી માતાના ઘણા પ્રાચીન મંદિરો આવેલા છે। માતાજીના અલગ અલગ સ્થાનો વિશે તેમજ નવરાત્રિ વિશે આપને માહિતી આપવાનો આ અમારો એક નમ્ર પ્રયત્ન હતો અને અમે આ લોકડાઉન દરમિયાન લોકડાઉનને કારણે ભાવિક ભક્તજનો એ રૂબરૂમાં મંદિરોમાં દર્શન કરવા ન જઈ શકે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવું પડતું હોય છે। તો એના સોલ્યુશન રૂપે આપ સૌને અમે નવરાત્રિ દરમિયાન લાઈવ આરતીના દર્શન કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને આપ સૌ એનો લાભ લેજો એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે। એ સિવાય તારીખ 10/10 એટલે કે 10 ઓક્ટોબરથી 16 ઓક્ટોબર સુધી બપોરે 3 થી 5 દરમિયાન ચંદ્રેશભાઈ ત્રિવેદીના મુખેથી ભાગવત કથાનું લાઈવ પ્રસારણ ઓમ પદ્મશ્રી યુટ્યુબ ચેનલ પર અમારી ચેનલ પર કરાવવામાં આવશે। તો આપ સૌને તે પ્રસારણ દેખવા અને ભાગવત કથાનું રસપાન કરવા નમ્ર વિનંતી છે। આપ સૌ ભાગવત પ્રસારણમાં લાઈવ અમારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્રસારણમાં જોડાજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવજો, જેથી કરીને આપ ભાગવત કથાનું દર્શન કરી શકો, એનું રસપાન કરી શકો। જય માતાજી।